اللهم صل وسلم على النبي. ربنا تقبل منا الفاتحة. أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح جميع أهل بيته الكرام، خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل مبارکہ پر مشتمل کتاب الشمائل المحمدیہ پڑھ رہے ہیں، اور ہم تقریباً 2/3 سے زیادہ کتاب پڑھ چکے ہیں اور اختتامی ابواب کی طرف آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم 3 سے 4 ایپیسوڈ میں کتاب کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 3-4 حلقوں میں اور مکمل کر لیں گے۔ اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیش مبارک، آپ کے زندگی گزارنے اور کھانے پینے کے جو طریقہ کار تھے، وہ کیسا کھاتے تھے، کیسا پیتے تھے آپ، کیا آپ کا کھانا پینا ہوتا تھا، اس سے متعلق ہم بیان پڑھ رہے ہیں۔ حدیث 371 ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 372 یعنی 372 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز ایک ایسے وقت میں گھر سے باہر تشریف لائے جس وقت کبھی سرکار وہ وقت تشریف باہر نہیں لاتے تھے، نہ ان سرکار سے ملاقات کے لیے کوئی وہ ٹائم آتا تھا۔ یعنی سب کو پتا تھا یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیلولہ کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، اور یہ عادتاً جو ہے یہ زوال سے پہلے کا وقت ہوتا۔ قیلولہ کا وقت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سمجھ لیجئے ہمارے ہندوستان کے لحاظ سے یہ 10-11 بجے کا وقت ہوگا، 10-11 بجے کا وقت مختصراً تھوڑا سا قیلولہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ یہ بعضوں نے کہا کہ نہیں، یہ ظہر کے بعد کا وقت ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، یعنی آپ سمجھ لیجئے اس طرح سے کہ 2:30-3 بجے کا وقت ہوگا۔ بہرحال جس وقت سورج تیز ہوتا ہے وہ وقت جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر باہر تشریف بھی نہیں لاتے اور نہ کوئی ان سے ملاقات کے لیے کوئی آتا۔ تو فرماتے ہیں ولا يلقاه فيها احد فاتاه ابو بکر رضی اللہ عنہ، تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر تشریف لائے اور حضرت ابو بکر بھی آئے۔ فقال ما جاء بك يا ابا بکر، سرکار نے فرمایا ابو بکر آپ کیا وجہ سے آئے یہاں پر، یعنی یہ وقت تو میں نکلتا بھی نہیں ہوں، کوئی مجھ سے ملتا بھی نہیں، اور تو آپ اس وقت کیوں آئے؟ قال خرجت القى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانظر في وجهه والتسلیم علیہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے نکلا، میں رسول اللہ سے ملاقات کے لیے نکلا اور ان کے چہرے کے دیدار کے لیے نکلا اور ان کو سلام کرنے کے لیے نکلا۔ میں اس نیت سے باہر آیا ہوں کہ سرکار سے ملاقات کروں، ان کا دیدار کروں اور ان کو سلام عرض کروں۔ فلم يلبث ان جاء عمر رضی اللہ عنہ، بس کچھ وقت ہی نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے، وہ بھی آ گئے۔ فقال ما جاء بك عمر، تو سرکار نے فرمایا عمر آپ کس وجہ سے آئے یہاں پر، کیا چیز ہے جو آپ کو لے کر آئے؟ قال الجوع یا رسول اللہ، جی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک لے کر آئی مجھے یہاں تک۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا قد وجدت بعض ذلك، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، میں بھی اس بھوک کا احساس کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یا ایسا تھا کہ وہ کھانا کھا چکے تھے
وہ उनको खाने की तलब नहीं, वो सिर्फ सरकार की दीदार के लिए आए, ये एक वजह हो सकती है। दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि सहाबा किराम में कई सहाबा के ये मामलात होते कि जब उनको शदीद भूख लगती हो या कोई और वजह से वो शदीद तकलीफ में होते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होते और सरकार उनसे पूछते कि किधर आ गए, तो कहते या रसूलल्लाह आपका चेहरा देखने आए। और उसकी वजह यह रहती कि शदीद भूख लगती थी तो सरकार का चेहरा देखते थे तो उनको सुकून मिल जाता था। यानी कथीर एक सहाबी का नहीं, ऐसे कई सहाबा के आपको वाक़यात मिलेंगे कि सरकार का चेहरा देखने से वो लोग को यानी जमाल मुस्तफ़ावी देखने से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की वजह से उनके अंदर रूहानी कैफियत इतनी गालिब हो जाती कि जिस्मानी जो भूख रहती है उसका एहसास खत्म हो जाता और सुकून मिल जाता था, उनको सुकून मिल जाता। तो यहाँ पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का कहना कि या रसूलल्लाह आपको देखने, आपसे मिलने, आपको सलाम करने के लिए आया हूँ, यानी यही बात समझ में आती है कि उनको भी शदीद भूख लगी थी उस वक्त में, क्योंकि वो अगर मुलाकात होना तो वो मुलाकात करने के वक्त में आते, ये बेवक्त जो आना था वो इस बात पर दलालत करता है कि आपको भी शदीद भूख थी और आपने ऐसे ताबीर नहीं किया या रसूलल्लाह मुझे भूख लगी है, बल्कि उन्होंने ताबीर किया कि या रसूलल्लाह आपका दीदार करने के लिए आया हूं, कि सरकार के दीदार से वो एहसासात खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने ये बात कही। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ्रैंकली सीधा सीधा उन्होंने ये बता दिया कि या रसूलल्लाह मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख की वजह से आया हूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ मैं भी जो है आमतौर पे जिस वक्त पर नहीं निकलता हूं इस वक्त इस वजह से निकला कि भूख शदीद है, यकीनी बात है कि घर में कुछ नहीं था खाने के लिए, तो बाहर निकले। फंतलकू इला मंजिली अबिल हैथम इब्न तय्यहान, अबिल हैथम इब्न तय्यहान, ये जबान पे आ रहा नहीं जल्दी, अबिल हैथम बिन अत्तय्यहान। तो अबुल हैथम बिन, आप इनके बारे में लिख लीजिए, ये सहाबी है और बड़े बरगुज़ीदा सहाबी है। अबुल हैथम अंसारी है ये। अबुल हैथम मालिक बिन अत्तय्यहान, अबुल हैथम मालिक बिन अत्तय्यहान, ये जो क्या कहते हैं इमारात के जो किंग फैमिली है ना, नहियान, वो नहियान कथरत से जबान पे चलने की वजह से अत्तय्यहान शायद वो अटक जा रहा, वो नहियान वो वर्ड आ जा रहा। हालांकि ये सबसे अच्छे लोग थे और इन लोग को तो अल्लाह हिसाब करेगा इनका, ठीक है। अबुल हैथम मालिक बिन अत्तय्यहान अल अंसारी, अबुल हैथम मालिक बिन अत्तय्यहान, इनका नाम मालिक है, मालिक नाम है। अबुल हैथम कुनियत है, अबुल हैथम मालिक बिन अत्तय्यहान अल अंसारी। ये सहाबी है और इस्लाम की तरफ सबसे पहले आने वालों में से एक है। वो लैलतुल अक़बा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैअत करने के लिए अंसार जो मक्का जाकर, सरकार मदीना तशरीफ लाने से पहले मक्का जाकर जो लोग मुलाकात करे थे उनके लीडर्स में से थे, ये नुक़बा में से थे, लोग को ले जाने वालों में से थे ये। और ये यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। उसके बाद जो है बाद के ज़माने में फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ भी ये जंग सिफ़ीन में भी शरीक थे, मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ जंग सिफ़ीन में शरीक थे और उसी जंग में जो है आप शहीद हुए। मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ सारे मुहाजिरीन और अंसार मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ थे, तो आप वहाँ पर जंग सिफ़ीन में गए और वहीं पर आप शहीद हुए। 37 हिजरी, जंग सिफ़ीन 37 हिजरी में थी, उसी में आपकी शहादत हुई। तो हजरत अबुल हैथम बिन अत्तय्यहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए, कहते हैं हम हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि तीनों जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर और हजरत उमर तीनों जो है रज़ियल्लाहु अन्हुमा तीनों मिलकर हजरत अबुल हैथम बिन अत्तय्यहान अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर गए। व काना रजुलन कसीरन नखली वश्शा, वो एक ऐसा आदमी था जी, अबुल हैथम अत्तय्यहान जो है बिन अत्तय्यहान एक ऐसे आदमी थे कि उनके पास बागात बहुत थे, बहुत दरख्त थे, काफ़ी उनके पास बागात थे जिससे खजूर वगैरह निकलते थे, बागात भी बहुत थे उनके पास और बकरियां भी बहुत थे। वलम यकुन लहू खदमुन, लेकिन उनके पास वर्कर नहीं थे, काम करने वाले नौकर आदमी नहीं थे। बागात भी बहुत थे और उनके पास बकरे वगैरह जो है रेवड़ भी बहुत था उनके पास, बकरियां वगैरह, लेकिन उनके पास नौकर नहीं थे। फलम यजिदूहु, जब वो लोग उनके घर पहुंचे, तीनों जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा जो है जब अबुल हैथम रज़ियल्लाहु ताला के घर पहुंचे, फलम यजिदू, तो उन्हें मिले नहीं, वहां पर घर पर नहीं थे अबुल हैथम। फक़ालू लिइम्राअतिही ऐन साहिबुक, उन्होंने कहा उनके वाइफ से, सरकार और उनके सहाबा ने उनके वाइफ से कहा, अबुल हैथम के वाइफ से कहा कि कहाँ है आपके शोहर, कहाँ है? फ़क़ालत इंतलक़ यस्तअज़िबु लना अल-मा, उन्होंने कहा कि नहीं, अबुल हैथम जो है मीठा पानी लाने के लिए गए, पीने का पानी जो होता है ना, पीने का पानी लाने के लिए गए हैं, उनके पास नौकर नहीं थे तो वो खुद लाते थे पानी। फ़लम यल्बथू अन जाअ अबुल हैथम रज़ियल्लाहु अन्हु बिक़िरबतिन यज़अबुहा, कुछ ही वक्त गुजरा था कि उन्होंने देखा कि हज़रत अबुल हैथम बिन अत्तय्यहान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो आए घर को और उनके ऊपर जो है बड़ा मशकीज़ा जो है वो, जैसे कि हम बताएं ना, मशकीज़ा होता था चमड़े का बड़ा, उसमें पानी भर कर लाते थे, वो अपनी पीठ पे उठाए हुए वो लेकर आए। फ़वदअहा, वो लाकर वो रखे। सुम्मा जाअ यल्तज़िमु अन्नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युफ़द्दीहि बिअबीहि व उम्मिही,
वो पानी जो उठा कर लाए थे वो नीचे रखे और जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर चिमट गए, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गले लग गए, लगकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। यानी बहुत खुश हो गए कि सरकार घर तशरीफ लाए। ثم انطلق بهم الى حديقته فبسط لهم بساطا، پھر ان تینوں کو لے کر ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ تعالیٰ ان تینوں کو لے کر باغ چلے گئے، سرکار کو اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کو لے کر اپنے باغ لے کر گئے اور وہاں پر لے جا کر ان کے لیے کچھ بچھائے، زمین پر بچھائے اور اس پر وہ بیٹھے۔ ثم انطلق الى نخلة فجاء بقنو فوضعه، پھر ایک بڑے درخت کے پاس گئے، نخلا کہتے ہیں نا وہ پام جو ہوتا ہے، وہ نخلا کے پاس گئے اور وہاں سے جو ہے ایک بڑی پھنی، اس کی کھجور کی ایک بڑی پھنی وہاں سے توڑے اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا تنقیت لنا من رطبه، کہ ابو الہیثم اس میں سے آپ پکے ہوئے کھجور توڑ کے نہیں لانا تھا، یعنی اس میں پکے ہوئے بھی تھے، رطب کہتے ہیں، اور جو کچے کھجور ہوتے ہیں اس کو بسر کہتے ہیں، تو اس میں رطب اور بسر، پکے اور کچے سارے کھجور اس کے اندر موجود تھے کہ ابو الہیثم پکے ہوئے کھجور توڑ کے لا لیتے تو زیادہ اچھا نہیں تھا نہیں۔ فقال یا رسول اللہ انی اردت ان تختاروا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا یہ ارادہ تھا کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے چن لیں، یعنی بعض لوگ گدرے اور کچے کھجور کو بھی چبانے کو پسند کرتے ہوں گے، تو یا رسول اللہ آپ لوگ اپنی مرضی سے، کوئی پکیا ہوا کھائے کوئی کچا کھائے، اپنی مرضی سے آپ لوگ اپنی مرضی سے اختیار کرو، یہ میری نیت تھی۔ او تخیروا من رطبه وبصره، آپ اس میں سے چن لیتے کہ اس میں پکا کھانا ہے یا کچا کیسا کھانا ہے۔ فاکلوا وشربوا من ذلك الماء، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دونوں صحابہ جو ہے اس میں سے اس کھجور میں سے کھائے اور وہ جو پانی لے کر آئے تھے میٹھا پانی، وہ پانی میں سے پیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هذا والذی نفسی بیدہ من النعیم الذی تسألون عنہ یوم القیامہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ وہ نعیم ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ یہ جو آرام سے کیا کہتے ہیں سائے میں بیٹھے ہوئے، ظل بارد، سرکار خود فرما رہے ہیں ظل بارد، یہ ٹھنڈے سائے میں تم بیٹھے ہوئے ہو، ورطب طیب، جی اچھے مزیدار اور اچھے کھجور، عمدہ کھجور تم کھا رہے ہو، وماء بارد، اور ٹھنڈا پانی تم پی رہے ہو، یہ سب چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حساب دینا ہوتا۔ فانطلق ابو الهيثم ليصنع لهم طعاما فقال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تذبحن ذات در، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھجور ان کے سامنے رکھے، سرکار کھجور کھائے، پانی پیے اور صحابہ بھی کھائے پیے۔ اس کے بعد حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر گئے ان کے لیے کھانا پکانے کے لیے، یہ تو یعنی کھجور وغیرہ ہوتا نا، یہ کھانے کی جگہ تو نہیں لیتا یہ، تو وہ اٹھ کر گئے تاکہ ان کے لیے کچھ بکریاں وغیرہ کچھ جو بھی ہے اس میں سے کاٹیں گے اور پکائیں گے اور اچھا کھانا کھلائیں گے، اس نیت سے وہ اٹھ کر گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحن ذات در، ابو الہیثم دودھ والی بکری کو نہیں کاٹنا، یعنی جو ابھی دودھ دے رہی ہو ایسی بکری کو نہیں کاٹنا۔ اس میں شراح یہ بھی بات بتائیں، شارحین حدیث یہ بات بھی بتائیں اس میں کہ جو بکری حاملہ ہو، پریگننٹ ہو، ایسی بکری کو بھی نہیں کاٹنا کہ اس کو دودھ آنے والا ہے، بچہ ہونے والا ہے، تو بہرحال دودھ والی بکری کو نہیں کاٹنا۔ فذبح لهم عناقا او جديا، تو حضرت ابو الہیثم نے ان کے لیے عناق ذبح کیا۔ عناق کہتے ہیں چھوٹی بکری، بکری کا بچہ جو 4 مہینے کا ہو اس کو عناق کہتے ہیں، او جديا یا بکری کا ایسا بچہ جو 1 سال سے تھوڑا سا کم ہو، جی ایسا ہو، اس کو انہوں نے ذبح کیا، جی عناق یا جدی جو ہے اتنا، یعنی ایک کولا بکرا جو ہے انہوں نے دیکھ کر کاٹا۔ فاتاهم بها فاكلوا، اور اس کو پکا کر لے کر آئے تو سب بیٹھ کر پھر وہ تناول فرمائے۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل لك خادم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کھانا کھانے کے بعد فرمائے ابو الہیثم تمہارے پاس نوکر ہے؟ قال لا، قال فاذا اتانا سبي فاتنا، سرکار نے فرمایا اگر ہمارے پاس کوئی قیدی آئیں گے، جنگوں میں قیدی بنا کے لائے جاتے تھے نا، سلیو بنا کر لائے جاتے تھے، اگر ہمارے پاس کوئی قیدی سلیو اس طرح سے اگر لائے گا، ایسا کوئی سچویشن آئے کہ ہمارے پاس قیدی وغیرہ آئے تو اس وقت آپ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آنا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کا احسان نہیں رکھتے نا، کوئی اگر تحفہ پیش کرتا تو سرکار اس سے بڑھ کر اس کو عطا کر دیتے، تو اگر ہمارے پاس کوئی غلام وغیرہ اس طرح سے آئے تو تم آ جانا۔ فأتي النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برأسين ليس معهما ثالث، پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 آدمی لائے گئے، کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف دو غلام لائے گئے تھے۔ فأتاه ابو الهيثم، تو حضرت ابو الہیثم سرکار کے حکم کے مطابق حاضر ہو گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختر منهما، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ابو الہیثم چن لو ان میں سے، جیسا حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لا کر رکھ دیے تھے نا، آپ یہ تناول فرمائیے، یہ تناول آپ کی مرضی ہے، تو حضور نے فرما دیا کہ دیکھو 2 غلام سامنے ہیں، ان میں سے جو آپ کو چاہیے وہ چن لو۔ فقال یا رسول اللہ اختر لی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے آپ ہی چن لیجئے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کون سا غلام اس میں اچھا رہے گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان المستشار مؤتمن، بے شک جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے،
یہ المستشار مؤتمن، یہ حدیث نہایت مشہور ہے، بچوں کو بھی یاد دلائی جاتی، یہ بڑی حدیث کا پارٹ ہے وہ، ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیتے ہیں وہ امین ہوتا ہے۔ امین کا مطلب کیسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی میرے پاس 1000 روپے رکھا ہے تو میری ذمہ داری ہے، میں امانت دار ہوں، میں امین ہوں کہ میں اس کو اس کے 1000 لوٹاؤں۔ تو یہ امانت کیسا ہوتی ہے، مشورہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ لے تو آپ جس چیز کو سب سے صحیح سمجھتے ہیں وہ مشورہ دینا۔ جی عام طور پہ جب کسی سے مشورہ لیا جاتا ہے تو انہوں دیکھتے ہیں کہ اس کو مشورہ دینے میں اپنا بھی فائدہ نکلے۔ اگر انصاف کیا کہتے ہیں، اگر کوئی دشمنی نہیں ہے تو مشورہ ایسا دیتے، کوئی حسد نہیں ہے تو ایسا مشورہ دیتے کہ اس کے فائدے کے ساتھ ساتھ میرا بھی فائدہ ہو جاؤ، ایسا سوچتے ہیں۔ یا پھر ایسا سوچتے ہیں کہ اب تو میرے پر بھروسہ کر رہا ہے، اب اس کو لے جا کے ایسا اس کو کیا کہتے ہیں حلال کریں گے، اس کو لے جا کے اس کو ڈبائیں گے اس کو۔ جی انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خالص اس کے فائدے کی بات سوچنا چاہیے، جب کبھی کوئی مشورہ دے تو خالص اس کے فائدے کی بات سوچنا چاہیے، اور اس کے فائدے میں کوئی کمی ہوئے بغیر اگر اپنا بھی فائدہ ہو رہا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر اپنے فائدہ کرنے کے لیے اس کا فائدہ تھوڑا کم کر رہے ہیں تو ایسا مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ خود ھذا، یہ فلاں غلام کو تو لے لے، فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا، میں اس غلام کو دیکھا کہ یہ تنہائی میں نماز پڑھ رہا، یہ نماز پڑھتا ہے، یہ غلام نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، یعنی یہ اللہ کو مانتا ہے۔ جو آدمی اللہ کو مانتا نا، یعنی قیامت کو مانتا، اللہ کو مانتا، ایسا آدمی سیدھا چلتا ہے۔ اور آدمی کا سیدھا نہ چلنا یعنی چوری کرنا، دھوکہ دینا، بات نہیں سننا، کام الٹ پلٹ کرنا، یہ جو غلط کام کرتے ہیں ان لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ جی جس انسان کو یہ احساس ہو کہ میرا ایک مالک ہے اور مجھے اس کو جواب دینا ہے، ایسا آدمی کردار میں صحیح ہوتا ہے۔ کردار میں فالٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان خراب ہے، کمزور ہے، اللہ کا نام تو لے رہا ہے لیکن اللہ پہ اس کو بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا اس کو یقین نہیں ہے۔ اور میں ایک بات بتا رہا ہوں، یعنی بڑی حیرت کی بات رہی ہے کہ آج اکثریت دنیا کے اندر جو میجورٹی ہے نا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہی ہے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ، لیکن ان کو یقین نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، یعنی اتنے کھوکھلے ایمان ہے، بالکل ایسے ذرہ برابر ایمان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اندر ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے، مومن کہلانے کے۔ اب یہ دیکھو، یہ غلام ہے، یہ غلامی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر یہ اللہ کو پکار رہا ہے اس کا مطلب یہ اچھا آدمی ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ اچھا ہی آدمی ہے، یعنی اس کے اندر یقین موجود ہے، یقین مضبوط ہے اس کا۔ پھر فرماتے ہیں واستوصِ بہ معروفا، اور اس کے ساتھ اے ابو الہیثم بن التیہان، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لے جاؤ اس کو، یہ اچھا ہے، یہ کام کا آدمی ہے، سیدھا ہے، یہ غلام کو لے جاؤ اپنے ساتھ کام پہ رکھ لو، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ فانطلق ابو الہیثم الی امرأتہ، تو ابو الہیثم جو ہے لے کر، وہ غلام کو لے کر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے، یعنی گھر چلے گئے۔ فاخبرها بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کو جا کر سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا یہ غلام دیے اور یہ فرمائے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ فقالت امرأته ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا بان تعتقه قال فهو عتیق، تو ان کی بیوی نے کہا، دیکھو ان کی بیوی بھی کیسی کمال کی عورت تھی۔ حضرت ابو الہیثم کی بیوی جب انہوں بولے کہ سرکار یہ دیے اور بولے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، تو ان کی بیوی بولتی ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر مکمل عمل اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کو آزاد نہیں کر دیں گے۔ غلام ہے نا، سلیو ہے، جب تک اس کو آزاد نہیں کریں گے، جب تک یعنی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا جو سب سے اعلیٰ منزل ہے، سرکار کی بات کو پورا عمل کرنا جو ہے، اس وقت تک نہیں ہونے والا۔ قال فهو عتیق، تو حضرت ابو الہیثم بن التیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسی اگر بات ہے تو پھر یہ آج سے آزاد ہے، آج سے آزاد ہے۔ تو وہ کام کرنے والے دو ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، ایک ٹائپ ہوتا تھا کیا کہتے ہیں غلام، سلیو جو ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے آزاد کردہ غلام، جو غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ غلام کا اپنی کوئی اس مقام پر کوئی فیملی نہیں ہوتی، اگر اس کا اپنا خاندان وغیرہ تو وہ لوگ جنگ کر لیتے، پھر وہ غلام کہاں رہتا ہو، تو اس کے اپنا خاندان، اس کی اپنی فیملی نہیں ہوتی، اس کا کوئی نسب نہیں ہوتا، اس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، اس کا کوئی کچھ رہتا نہیں اس کا۔ تو ایسے شخص کو جب آزاد کرتے ہیں تو وہ جائے گا کہاں؟ تو عام طور پر ہوتا یہ تھا کہ جس شخص کو آزاد کر دیتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے ان کی خدمت کرتا تھا، پھر اس کے بعد کیفیت بدل جاتی تھی۔ اب سلیو کو جب چاہے استعمال کرو، مارو، لے جاؤ، بیچ دو، اس طرح کے معاملات سلیوز کے ساتھ ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ پر ہمیشہ یہ پریشر رہتا تھا، یہ ترغیب رہتی تھی، سرکار اس طرف لوگ کو موڑتے رہتے تھے کہ جو سلیو تمہارے پاس ہے، ہاں تمہاری ملکیت ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے بہانہ، چھوٹے سے چھوٹے وجہ سے ان کو آزاد کرتے جاؤ، لوگ کو آزاد کرانے پر۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا سلوک کرنا جو فرمائے ہیں، سرکار کو اندازہ تھا کہ یہ اچھے لوگ کو اتنا کہنا ہی کافی ہو جاتا، تو وہ لے کر گئے اور ان کی بیوی نے سرکار کا اشارہ سمجھ لیا، اپنے شوہر سے کہا، اور جب فوراً ان کو بات سمجھ میں آئی انہوں نے امیڈیٹ آزاد کر دیے۔ اب وہ آزاد رہ کر ان کی خدمت کرتا رہا۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لم يبعث نبیا ولا خلیفة الا له بطانتان،
बस जब ये बात मालूम हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला जब कभी कोई नबी को भेजा या किसी को खलीफा बनाया, हाकिम बनाया, तो उसके लिए दो किस्म के करीबी लोग बनाया। अल्लाह ताला का ये सिस्टम है, जब कोई पोजीशन पर आता है, नबूवत की पोजीशन पर आए या खिलाफत और हुकूमत की पोजीशन पर आए, जब कोई पोजीशन पर आता है तो उसके करीबी लोग, दो टाइप के करीबी लोग होते हैं उसके। बितानतुन तअमुरुहु बिल मारूफ व तनहाहु अनिल मुनकर, एक करीबी लोग की किस्म वो होती है जो उसको भलाई का रास्ता दिखाते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। यानी हमेशा एक कुछ अच्छे लोग होते हैं जो उसको सही रास्ता दिखाते रहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, जी गलत खतरे से उसको रोकते हैं, गलती से उसको रोकते हैं। वह बितानतन ला तअलुहु खबाला, और एक तबका ऐसा होता है करीबी जो उसको करप्ट होने से, खराब होने से, फसाद में और बिगड़ने से उसको रोकती नहीं, परवाह नहीं करती और रोती कि हाँ जाने दो, खुश हो रहा है, चढ़ रहा है, इसको चढ़ाओ जी, और गलत रास्ते में इसको डालो और इससे जुल्म करवाओ और इससे करप्शन करवाओ। तो कभी भी पोजीशन पर पहुंचने के बाद करीबी लोगों में दो टाइप के लोग जरूर रहते हैं, उनको समझना चाहिए। फरमाते और जो वो अपने करीबी लोग में से बुरे लोग जो होते हैं उनसे जो बच जाए वो आदमी कामयाब होता है, वो इंसान कामयाब है। देखो कोई आदमी ये सोचे कि नहीं मेरे तरफ सिर्फ अच्छे लोग हैं, ऐसा ये गलत सोच है। अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि नबूवत के मकाम पर भी अगर कोई फायज हो तब भी उसके साथ लगे हुए अफराद में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ खराब लोग का आना जाना उठना बैठना करीब में रहता है। जी समझदार इंसान वो है और कामयाब और अच्छे नसीब वाला इंसान वो है जो गलत मशवरा देने वालों को समझे और उससे अपने आप को महफूज रखे और अच्छे मशवरा देने वाले लोग को अपनाए, उनको करीब रखे। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक इशारा मिलता है कि हजरत अबुल हैथम अत्तय्यान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन करीबी अच्छे लोग में से थे जो अच्छी बात करते थे और अच्छा मशवरा देते थे। इस तरह से, क्योंकि ये इस सियाक में आया है, इस सियाक में यानी ये वाक़या के साथ सरकार ने यह फरमाया, तो ये बात वाज़ेह होती है कि हजरत अबुल हैथम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से तारीफ की है उनकी। हदीस नंबर 373 حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला जिनके बारे में हम बताए कि ये 7वें सहाबी है, 7वें इस्लाम कबूल करने वाले हैं, ये हैं और एक है आगे हम बताएंगे हम उनको। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला जो अवाइल इस्लाम में थे वो कहते हैं, वो रिवायत करते, वो कहते हैं मैं पहला आदमी हूं जो अल्लाह की राह में खून बहाया, यानी दुश्मन का। अब तक सिर्फ सहते थे, मुसलमान सिर्फ सहते थे, मैं पहला आदमी हूं जो अल्लाह की राह में खून बहाया हूं, जालिम को मारा हूं। व इन्नी लअव्वलु रजुलिन रमा बिसहमिन फी सबीलिल्लाह, और मैं पहला वो आदमी हूं जो अल्लाह की राह में कोई तीर चलाया हो, तीर का निशाना भी लगाने वाला मैं पहला हूं, और अल्लाह की राह में किसी दुश्मन का खून बहाने वाला भी मैं पहला आदमी हूं। लक़द रअयतुनी अग़ज़ु फ़िल इसाबति मिन अस्हाबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मा नअकुलु इल्ला वरक़ अश-शजरि वल हुबलता। मैं अपने आप को इस हाल में भी देखता था, एक जमाने में साबिक़ में मेरी पोजीशन ऐसी थी कि मैं खुद को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ग्रोह में खुद को देखता था। इसाबत मोहम्मद, इसाबा कहते हैं 10 से 40 के दरमियान, इसाबा 10 आदमी से ऊपर हो और 40 से कम हो, बिटवीन 10 to 40 जो होते हैं वो नंबर को इसाबा कहते हैं। मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाबा में एक आदमी होता था जो हम अल्लाह की राह में लड़ते थे, अल्लाह की राह में लड़ते थे और दुश्मन हम पर हमला करते, हम उनसे फाइट करते, और हमारी हालत ये होती है कि हम दरख्त के पत्तों में से, और हुबला भी एक टाइप है पत्ते का जी, दरख्त के पत्तों को खाने के अलावा हमारे पास कोई खाना नहीं होता था। हम 10 से 40 के दरमियान आदमी थे और अल्लाह की राह में लड़ते थे, कुफार हम पर हमले करते थे, हम डिफेंस करते थे, अपना बचाव करते, फाइट करते, इतनी ही तादाद थी हमारे पास। खाने को खाना नहीं था, पीने को पानी नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास। जो कुछ हमारे पास था वो दरख्त के पत्ते और हुबला, ये मखसूस किस्म का पत्ता है, वो हम खाते हुए अपनी जिंदगी गुजारते थे। हत्ता तक़र्रहत अशदाकुना, यहां तक के हमारे मुंह में छाले पड़ गए थे जी, करह कहते हैं ना, करह। हत्ता तक़र्रहत अशदाकुना, हमारे मुंह में वो पत्ते खाने की वजह से हमारे मुंह में छाले पड़ गए थे। हत्ता इन्न अहदना ला यदअ कमा तदअ अश-शातु वल बईर, यहां तक ऐसी हालत हो गई थी हम में से किसी को अगर इजाबत भी अगर आती जी, अगर फुजलात भी अगर आते तो ऐसा लगता था कि वो जानवर जैसा कि बकरी या ऊंट के जिस तरह की फुजलात होते उस तरह की इजाबत हमको आने लगी कि ग़िज़ा हम वही खा रहे थे जो ऊंट और बकरियां जो खाना खाते वही खाना होकर रह गया था हमारा। व असबहत बनु असदिन युअज़्ज़िरूननी फिद्दीन, और आज एक ऐसा वक्त आया है कि बनु असद कबीला जो है, बनु असद कबीला जो बहुत बाद में इस्लाम कबूल किया, जिन 9 आमुल वफूद में 9 हिजरी को, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल से 1 साल पहले जो इस्लाम कबूल करे वो कबीले में से, कि बनु असद खानदान के लोग मुझे दीन के मसले में डांट रहे हैं। आज एक ऐसा वक्त आया, एक वक्त वो था कि सरकार के साथ हम ही थे और था
کون تھا وہ اسلام کا وہ وقت ہم دیکھے ہیں, اس حالت میں سرکار کے ساتھ کھڑے رہے, پتے کھا کے زندگی گزارے, ہم دین کو سرکار کے ساتھ یہاں تک لے کر آئے. اور آج ایک وقت آ گیا کہ بنو اسد خاندان مجھے دین کے مسئلے میں ڈانٹ رہے ہیں. جی لقد خبت اذا وضل عملی, اگر مجھے دین نہیں معلوم ہے اور بنو اسد سے مجھے اگر دین سیکھنا پڑے گا پڑ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ناکام ہو گیا ہے, نامراد ہو گیا ہوں, اور میرا سارا عمل ضائع ہو گیا. اس کا مطلب تو یہ ہے. بنو اسد یہ بہت آخر میں اسلام قبول کیے, اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک علاقے کے ان کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً بصرہ یا کوفہ کے گورنر بناتے ان کو, اور وہاں بنو اسد کے لوگ رہتے, اور وہ لوگ بولتے کہ شکایت بھیجتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جس آدمی کو گورنر بنایا ہے ان کو نماز صحیح پڑھنا نہیں آتا, وہ امامت کرتے ہیں تو نماز غلط پڑھا رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انکوائری بھیجتے, 3 شکایتیں رہتے, ایکچولی ایک نہیں رہتی, 3 رہتے وہاں پر. اب ہم ڈیٹیل زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے, اس لیے بتاتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو انکوائری کے لیے بھیجتے کہ واقعی میں شاید ایسا کر رہے ہیں کہ نماز صحیح نہیں پڑھ رہے ہیں, ایسا کیسا ہو سکتا ہے. جب انکوائری کے لیے آتے اور سوالات آتے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سوال آتا, تو اس وقت وہ کہتے کہ ہم وہاں سے دین کو لے کر آئے, اب یہ لوگ اٹھے ہیں ہم کو دین سمجھانے کے لیے. اور بعد میں پتہ چلتا ہے, بخاری شریف میں یہ روایت بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بالکل صحیح نماز پڑھ رہے تھے, لیکن یہ بنو اسد قبیلے والے یہ حسد کی وجہ سے ان کو سیٹ سے اتارنا چاہتے تھے, تو غلط الزامات ان کے اوپر لگا رہے تھے. وہ لوگ فالٹ میں تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے وہ بالکل صحیح تھے. اب یہ حدیث شریف کے اندر یہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص صحابہ کے ساتھ, یہ السابقون کے ساتھ ایسے دور سے بھی گزرے تھے کہ جب ان کے پاس کھانے کے لیے صرف پتے تھے اور کچھ نہیں, بس یہ کھاتے ہوئے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے گزرنا. آئے دن حملے ہوتے رہتے تھے, 10-20 لوگ ہوتے تھے, 15-20-25 لوگ ہوتے, ادھر سے کوئی حملہ کر دیا, ادھر سے کوئی حملہ کر دیا, کبھی کوئی کیا کہتے کسی ساتھی کو قتل کر دیا. کئی قتل بھی ہو گئے, کئی صحابہ اور صحابیات قتل بھی کر دیے گئے. جی مار کے کسی کے چمڑے نکال دیے گئے, کیسے ظلم ہوتے تھے. تو خود یعنی پتے کھانا اور اپنی جان بچاتے رہنا, بس یہ اس طرح کے وقت ہم دین اسلام کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ان مراحل سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے. حدیث نمبر 374 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى ابو نعامة العدوي قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان رضي الله عنه وقال انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى بلاد أرض العجم فاقبلوا. ٹھیک ہے. حضرت ابو الرقاد شویس ابو الرقاد کہتے ہیں, یہ تابعی ہے, یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے عتبہ بن غزوان کو بھیجا. عتبہ بن غزوان کے بارے میں لکھ لیجئے, پھر آگے ہم پڑھتے ہیں. عتبہ بن غزوان یا غزوان, عتبہ بن غزوان بن جابر, پھر سے عتبہ بن غزوان بن جابر المازنی, المازنی یہ آپ کا قبیلہ ہے. یہ صحابی ہیں اور ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام میں 7ویں نمبر پر ہے, 7ویں صحابی. اب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 7ویں ہیں یا عتبہ بن غزوان 7ویں ہیں. اگر 7ویں عتبہ بن غزوان, وہ ایک عتبہ قریش کا وہ بھی تھا, وہ کفار کا جو بدر میں مارا گیا, وہ کافر. یہ عتبہ بن غزوان ہے. تو عتبہ بن غزوان اگر 7ویں ہیں تو سعد بن ابی وقاص 8ویں ہیں, اور سعد بن ابی وقاص اگر 7ویں ہیں تو عتبہ بن غزوان 8ویں ہیں. یہ یاد رکھ لیجیے. تو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی ہے, 7ویں ہیں اسلام میں. سارے جگہوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے, اور 17 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. 17 ہجری کو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک واقعہ ہے آپ کا, بہرحال اونٹ پہ دوران سفر اونٹ پر سے گر گئے تھے, اس طرح سے آپ کی شہادت ہوئی تھی, آپ کا انتقال ہوا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجے اور فرمائے کہ جاؤ تم اور اپنے گروہ کو, اپنے خاص لوگوں کو, جی اپنی آرمی کو, اپنی ٹیم کو ساتھ میں لے کر جاؤ. حتی اذا کنتم فی اقصى ارض العرب, یہاں تک کہ تم عرب کے زمین کے انتہا کو پہنچ جاؤ. عرب ایریاز جہاں پر ہے, عجم کا ایریا جہاں لگنے لگ جائے, یعنی کہاں سے, اب یہ نارتھ کی طرف بھیج رہے تھے ان کو, عراق سے اور آگے, یعنی جہاں پر ملک فارس, ایران کی حد جہاں پر لگتی ہے وہاں انہوں نے فرمایا. وہ ادنا بلاد ارض العجم, عرب جہاں کی زمین جہاں ختم ہو رہی ہے اور عجم کی زمین جہاں پر شروع ہو رہی ہے وہاں تک پہنچو. فاقبلوا حتى اذا كانوا فاقبلوا, تو وہ نکل پڑے, اس طرف گئے. حتى اذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذاب, یہاں تک کہ انہوں اس مقام پر پہنچ گئے, ایک مقام ہے جس کا نام ہے مربد. مربد مقام پر پہنچے جو بالکل عرب کے زمین جہاں پر ختم ہو رہی ہے اور ملک فارس جہاں شروع ہو رہا تھا. وجدوا هذا الكذاب, ان کو وہاں پر یہ مرمر ملا ہے, ماربل
मार्बल कहते हैं संगे मरमर, पाइप मरमर जो होता है जी। तो उनको वहां पर एक जगह मिली जहां पर बहुत ज्यादा मार्बल था। फकालू मा हादिहिल बसरतु, उन्होंने पूछा, कुछ लोग ने पूछा कि ये कौन से मकाम पे हम पहुंच गए, तो उन्होंने कहा कि ये बसरा है, यानी बसरा से भी आगे के हुदूद पे निकल गए थे, एरिया बसरा का कहलाता था। फसारू हत्ता इज़ा बलगू अहियाल अल-जिस्र अस-सगीर, फिर वहां से भी वो लोग चल पड़े यहां तक कि वो लोग एक ऐसे मकाम पे आए कि नदी के ऊपर एक पुल था बना हुआ, वो पुल के सामने हिस्से में ये लोग पहुंच गए। फकालू हा हुना उमिर, तो उस जगह पर पहुंचकर उन्होंने कहा कि हाँ ये जगह तक जाने का, यानी अपने हुदूद का राउंड अप लगाना था और इस तरह से, तो वहां तक हम पहुंचे। हा हुना उमिर तुम फनज़लू फज़करुल हदीस बितूलिही, तो कहते हैं कि वहां पहुंचने के बाद बहुत तवील हदीस है जी, तवील हदीस है, वो जंग से मुताल्लिक है और बॉर्डर की चेकिंग वगैरह से मुताल्लिक है, और इसका यहाँ पर मतलब नहीं है, इसलिए वो हिस्सा हज़फ है यहाँ पर, तो सारा हदीस उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद फिर आगे आता है उसी हदीस की कंटिन्यू में बड़ा पार्ट छोड़ने के बाद, क़ाल फ़क़ाल उतबा बिन ग़ज़वान, तो वहां पर हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, लक़द रअयतुनी व इन्नी लसाबिउ सबअतिन मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा लना तआमुन इल्ला वरक़ अश-शजर हत्ता तक़र्रहत अशदाक़ुना। हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि वो दिन भी मुझे याद है कि जब मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सातवां था, यानी सरकार के साथ जो जुमला 7 आदमी थे, वो 7 में का मैं एक था, बस और कोई नहीं था। मा लना तआम इल्ला वरक़ अश-शजर, हमारे पास कोई खाना नहीं था सिवाय दरख्त के पत्तों का, झाड़ों के पत्ते खाने के अलावा। हत्ता तक़र्रहत अशदाक़ुना, यहां तक कि हमारे मुंह में छाले पड़ गए थे। फल्तक़त्तु बुरदतन फ़क़समतुहा बैनी व बैन सअद, मुझे रास्ते में एक मर्तबा ऐसा हुआ, उन दिनों की बात, ऐसा हुआ था कि एक मुझे चादर मिल गई थी, एक थोड़ी सी शॉल जैसी एक चादर मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिल गई थी, तो उसको मैं लेकर उसको मैंने तकसीम कर लिया था मेरे और साद के दरमियान। ये एक ही वक्त के मुसलमान है, देखिए आप, हज़रत उतबा बिन ग़ज़वान और साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हुमा उस चादर को आधी आधी बांट लिए थे। फमा मिन्ना मिन उलाइका सबअति अहदुन इल्ला हुवा अमीरु मिस्र मिन अल-अमसार, अब वो जो 7 आदमी जो उस जमाने में हालत इस्लाम में सरकार के साथ सिर्फ 7 आदमी थे, वो सातों के सातों इस वक्त किसी न किसी इलाके के गवर्नर बने हैं जी। एक हालत ऐसी थी कि पत्ते खाते थे और चादर ओढ़ने के लिए एक चादर भी मिल गई तो उसको काट के आधी आधी करके जिंदगी गुजारते थे, ऐसी हमारी हालत थी। और मैं अपनी चादर साद बिन अबी वक़्क़ास के साथ बांटा था। और आज सिचुएशन ये है, वही 7 अफराद कोई ना कोई इलाके के, कोई ना कोई सिटी और स्टेट के गवर्नर बने हुए हैं। फिर उसके बाद फरमाते हैं वसतुजर्रिबून अल-उमरा बअदना, और तुम लोग मेरे बाद, आज हम इस इलाके के गवर्नर है, वो इलाका उनको दिया गया था ना बसरा का, तो कहते हैं कि अब हमारे बाद जो अमीर आने वाले हैं, हमारे बाद जो गवर्नर आने वाले, उन लोग का तुम मजा चकोगे उन लोग का जी, तुम देखोगे कि कैसे लोग आने वाले हैं हमारे बाद। यानी ये लोग क्योंकि असल दीन को लेकर उठने वाले लोग थे, तो इनके मिजाज में तकवा, लिल्लाहियत और अल्लाह, ये लोग यानी दीन इस्लाम की खातिर है सो मकान छोड़ दिए से लोग हैं। तो ये लोग कुछ दुनिया की हुकूमतें और बड़े बड़े इलाके मिले तो इनसे गबन करना और करप्शन करना और नाइंसाफी करना और जुल्म करने का कोई इम्कान ही नहीं था ये लोग, क्योंकि ये लोग है सो चीज को खोए थे, है सो चीज को कुर्बान कर दिए थे इस्लाम के लिए। तो आने वाली नई चीज को कहां से ये लोग इस्लाम के लिए छोड़ेंगे जी, इस्लाम को छोड़ेंगे वो नई चीज के लिए जी। तो ये लोग का मसला ये था कि इनको कोई चीज हिला नहीं सकती थी, लेकिन उनकी निगाह काम कर रही थी कि जो लोग बाद में इस्लाम कबूल किए, जो इस्लाम के लिए कोई कुर्बानियां नहीं दिए, वो इस्लाम के लिए कुछ खोए नहीं, ना उनका पैसा गया, ना उनकी दौलत गई, ना उनका खानदान छूटा, ना उनको कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। वो इस्लाम पूरा उठ जाने के बाद आए, अपने कबीले के साथ मिल लिए और इस्लाम का ऐलान कर लिए। तो ये लोग जब हाकिम बनेंगे तो तुम देखना कि कैसे हुक्मरान रहेंगे, हम कैसे हुक्मरान थे और ये लोग कैसे रहेंगे। और हजरत उतबा बिन ग़ज़वान रज़ियल्लाहु तआला अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में रिजाइन कर दिए थे, मतलब अब मेरा हाथ नहीं हो रहा, अब मैं और नहीं संभाल सकता, ये कहकर रिजाइन कर दिए थे। फिर उनके बाद जो गवर्नर बने फिर वो मुग़ीरा बिन शुअबा, फिर तो दुनिया चकी उनका मजा, फिर मुग़ीरा बिन शुअबा का। तो यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख और प्यास के जमाने से गुजरे थे ये इस्लाम को उठाने के लिए। हदीस नंबर 375 हदथना अब्दुल्लाह इब्न अब्दिर्रहमान क़ाल हदथना रौह इब्न अस्लम अबू हातिम अल-बसरी क़ाल हदथना हम्माद इब्न सलमा क़ाल हदथना साबित अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लक़द उख़िफ़्तु फ़िल्लाहि व मा युख़ाफ़ु अहदुन व लक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि व मा युअज़ा अहदुन। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की राह में मुझे इतना डराया गया, यानी हमेशा खतरा, हमेशा तलवार, नेज़े, दुश्मनी हर तरफ से। देखो एक आदमी का उसकी जान को खतरा होना ये यानी बहुत मुश्किल चीज होती है, लेकिन साथ साथ उसके पूरा खानदान, उसकी पूरी फैमिली, उसके बीवी बच्चे सारे कुछ खतरे में आ जाए और हर वक्त सर पर तलवार मंडला रही हो और घर में खाना बिल्कुल नहीं हो और हर तरफ से सोशल बाइकआउट हो और
कोई आदमी सीधी मुंह बात नहीं कर रहा हो, हर आदमी दुश्मनी पर उतरा, ऐसा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता। एक आध दिन, 2 दिन, एक आध, यानी अगर 10 आदमी मुखालिफ है तो कोई 2 आदमी तो ताइफ में रहते, लेकिन मदीने में, मक्के मुकर्रमा में वैसा नहीं था, वैसा नहीं था, सबके सब मुखालिफ थे। तो फरमाते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के काम के, अल्लाह के मिशन के दौरान, अल्लाह की राह में मुझे जितना डराया गया और जितना मेरे ऊपर खतरे मंडलाते रहे, इतने खतरे किसी के ऊपर नहीं मंडलाए, किसी को ऐसा नहीं डराया गया। वलक़द ऊज़ीतु फ़िल्लाहि वमा युज़ा अहदुन, अल्लाह की राह में मुझे जितनी तकलीफ दी गई है, किसी और किसी इंसान, किसी बशर को अल्लाह की राह में इतनी तकलीफ नहीं दी गई। वलक़द अतत अलैया 30 मिन बैनि लैलतिन व यौमिन मा ली व लिबिलालिन तआमुन यअकुलुहु ज़ू कबिदिन। फरमाते हैं और मेरे ऊपर 30 दिन रात ऐसे गुजर जाते थे कि मैं और बिलाल के पास, मैं और बिलाल हबशी के पास कुछ ऐसा नहीं रहता खाने के लिए जो कोई एक इंसान खाए या कोई जानवर खाए, वैसा खाना भी हमारे पास नहीं होता था। 30 दिन गुजर जाते। दो कबिद कहते हैं जिसको जिगर हो, यानी इंसान भी है उसके अंदर जानवर भी है। हमारे ऊपर 30 दिन भी ऐसे गुजर जाते थे कि कोई इंसान तो क्या, कोई जानवर खाए वैसा खाना भी हमारे पास फराहम नहीं होता जी। इल्ला शैइन युवारीही इब्तु बिलालिन, या फिर इतना ही होता था जितना बिलाल जो है छुपा कर, सब लोग से रात के अंधेरे में छुपा कर, अपने हाथ के नीचे इस तरह से छुपा कर जो बिलाल खाने के लिए ला लेते, बस वही हमारे पास खाना होता, बस वही हमारे पास खाना होता। और उसके अलावा हमारे पास एक महीना गुजर जाता, खाने के लिए कोई चीज नहीं होती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ लोगों ने दिया है, जिन मुश्किल हालात से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में काम किया है, किसी इंसान पर, किसी वली पर या किसी नबी पर उतने सख्तियां नहीं गुजरे हैं। حديث نمبر 376 376 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کبھی 2 ٹائم کا کھانا، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا، کبھی روٹی اور گوشت جمع ہی نہیں ہوئے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار آج صبح میں بھی گوشت تناول فرمائے تھے پھر شام میں بھی گوشت تناول فرمائے. جی آج کے زمانے میں، نئے زمانے میں، جو لوگ تھوڑی بہت عربی جانتے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں، آج کے زمانے میں غدا دوپہر کے کھانے کے لیے یوز ہو رہا ہے، لیکن قدیم زمانے میں غدا ناشتے کے لیے یوز ہوتا تھا. آج 3 ٹائم کے کھانے بن گئے، ایک افطار، فطور اور ایک غدا اور ایک عشاء، 3 بن گئے ہیں آج. لیکن قدیم زمانے میں افطار یا فطور نام کی کوئی چیز نہیں تھی. افطار کہتے تھے پہلے لقمے کو، جو بھوک کو توڑنے کا پہلا نوالا ہوتا ہے اس کو افطار کہتے تھے، وہ الگ سے کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا تھا. جب آج کے زمانے میں غدا دوپہر کے کھانے میں کہتے ہیں، لیکن حدیث شریف میں اگر کبھی بھی غدا کا لفظ آئے، یہ لفظ اگر آئے کھانے کے لیے، تو اس سے مراد ہوگا ناشتہ، صبح کا کھانا، کیونکہ اس زمانے میں 2 ٹائم کا ہی کھانا ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گوشت اور روٹی کھائے ہو ایسا کوئی ناشتہ اور شام کا کھانا ایک ساتھ کبھی بھی نہیں جمع ہوئے. اور جب اس طرح کا کھانا آتا الا علی ضفف، تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھانا اور لوگ کے ساتھ ہوتا تھا، یعنی مہمان اور دعوت ایسی کوئی صورت ہوتی تبھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روٹی اور پیٹ بھر کے کھائے ویسا، جی جتنا کھانا چاہیے اتنا کھائے ویسا روٹی اور گوشت فراہم ہوتے تھے. ٹھیک ہے. حديث نمبر 377 377 حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن اياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس. نوفل بن ایاس الهذلي تابعی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ، ہمارے ہم نشین، ہمارے بیٹھک کے آدمی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ان کے ساتھ ہم کو بیٹھنے کا اتفاق ہوتا. وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ، اور کتنے اچھے تھے وہ ہمارے، یعنی ہمارے بیٹھک کے وہ سب سے اچھے، ہمارے سٹنگ کے، ہمارے نشست کے وہ سب سے اچھے آدمی تھے. کتنے اچھے آدمی تھے. کون تھے عبد الرحمن بن عوف؟ ان کے بارے میں لکھیے. عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف القرشی، عبد الرحمن بن عوف القرشی، عبد الرحمن بن عوف القرشی. آپ کی کنیت ابو محمد ہے، یعنی جو نام سے آپ کو بلایا جاتا تھا وہ ابو محمد نام ہے. وہ یہ ضرور لکھیے کیونکہ یہ حدیث شریف میں آگے آئے گا. تو جاہلیت میں ان کا نام عبد عمر تھا، عبد عمر، عمر کا بندہ. جب یہ اسلام قبول کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام بدل دیے. جو سرکار جو اپنے قریب کے لوگ ہوتے اور ان کا نام اگر غلط ہوتا تو سرکار بدل کے صحیح کر دیتے تھے نام. تو فرماتے ہیں فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن، ان کا نام عبد عمر، عمر کے بندے تھے تو سرکار ان کا نام بدل کے عبد الرحمن رکھ دیے، یعنی رحمان کے بندے. یہ سابقین الاولین میں سے ہے، مہاجرین میں سے ہے. حاجر الہجرتین، دونوں ہجرتیں کیے ہیں، یعنی مدینے کی بھی ہجرت کی ہے، اس سے پہلے حبشہ کی بھی ہجرت کی ہے. اور آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہے. عشرہ مبشرہ کے نام یاد کر لینا چاہیے. 10 صحابہ جو جنتی ہے نا ان کے نام یاد کر لینا چاہیے. عشرہ مبشرہ میں سے 31 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا، 31 ہجری کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جن کی کنیت ابو محمد ہے.
तो नौफल बिन इयास कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे हमनशीन थे, हमारे बैठक के आदमी थे और कितने ही अच्छे आदमी थे, वो कितने अच्छे हमनशीन थे। व इन्नहु इनक़लब बिना ज़ात यौमिन हत्ता इज़ा दख़लना बैतहु व दख़ल फ़ग़तसला। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि अब्दुर्रहमान बिन औफ कहीं गए हुए थे और पलट के हमारे पास आए, जी हमारे पास आए, और यहाँ तक कि हम उनके घर में आए उनसे मुलाकात के लिए, और वो जो है वो दाखिल हुए घर के अंदर और अंदर चले गए गुस्ल करने के लिए। हम उनके घर में गए और वो गए पानी नहाने के लिए। तुम खरजा, और पानी नहा कर आए। वह उतीना बिसुहफ़तिन फ़ीहा ख़ुब्ज़ुन व लहम, और एक बर्तन लाया गया जिसके अंदर रोटी और गोश्त रखा हुआ था। फलम्मा वुदिअत बका अब्दुर्रहमान, जब वो थाला रखा गया, बर्तन गोश्त और रोटी का खाने का बर्तन लाकर रखा गया, तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रो पड़े, उनको रोना आ गया। फ़क़ुल्तु लहू या अबा मुहम्मद मा युबकीका, मैंने क्या, नौफल बिन इयास कहते हैं, मैंने पूछा कि अबू मुहम्मद अब्दुर्रहमान इब्न औफ, आप क्या बात है कि किस बात पर रो रहे हैं? क़ाल हलक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यशबअ हुवा वला अहलु बैतिही मिन खुब्ज़ अश-शईर। पर वो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया, इस दुनिया से गुजर गए। आपके इंतकाल तक ऐसा नहीं हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उनके अहले बैत जौ की रोटी भी पेट भर के खाए हों, ऐसा नहीं हुआ। जब कभी यानी खाना होता नहीं या आया तो इतना होता कि थोड़ा थोड़ा खाते, पेट भर के खाने के लिए नहीं होता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी सरकार और उनके अहले बैत कभी पेट भर के नहीं खाए, और हमारे सामने आज इतना सब कुछ खाना रखा हुआ है। ये देखकर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला रो पड़े और फरमाते हैं फला उराना उखिरना लिमा हुआ खैरुन लना, बस मैं देखता हूं कि ये जिस वजह से हमको और टाइम मिला ना, सरकार दुनिया से पर्दा कर लिए, इंतकाल कर गए, और हम जो है और आगे का टाइम हमारे को मिला, मुझे नहीं लगता है कि ये हमारा जो टाइम ये हमको जो दिया गया वो उससे बेहतर है। नहीं, वही बेहतर था, वो जिसमें खाना कम था, चादर कम थी, आराम कम था, लेकिन वो जमाना ही बेहतर था। ये खा रहे हैं पी रहे हैं, ये क्या है, ये जितना खाएंगे पिएंगे जितने मजे करेंगे उतना हिसाब देना होता, तो ये वो ज्यादा बेहतर था, वो ज्यादा बेहतर था। ये जो हमको मोहलत मिली और टाइम और उम्र जो मिल रही है ये उससे बेहतर नहीं है, ये हमारे लिए बेहतर नहीं। चैप्टर 53 53वां बाब है बाबु मा जाअ फी सिन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी हुई, कितनी आपकी एज मुबारक आपके विसाल के वक्त, आपके इंतकाल के वक्त क्या रही। हदीस नंबर 378 378 حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه واله وسلم بمكه 13 سنه يوحى اليه وبالمدينه 10 وتوفي وهو ابن 63। حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال رہے، ان پر وحی آ رہی تھی۔ 13 ایئرز مکہ میں آپ ایسے گزارے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور کلام آتا رہا۔ وبالمدینۃ 10 اور مدینہ شریف میں 10 سال رہے آپ کے پر وحی آتے ہوئے، یعنی وحی آنے سے پہلے کے 40 سال ہے، اس حدیث میں ہم ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ 40 سال میں نبوت ہوئی، 13 ایئرز آپ مکے میں آپ پر وحی آتے رہی اور 10 سال آپ پر مدینہ میں وحی آتے رہی۔ وتوفی وهو ابن 63 اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کے پاس 63 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی، 63 ایئرز آپ کی عمر ہو چکی ہے، اور یہی قول مسلمہ ہے۔ اس کے علاوہ روایات ہے، یہاں پر ہم کو آگے پڑھیں گے تو وہ روایات بھی آئیں گے۔ پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا کیے، جو موثوق اور مؤکد ہے سب علماء کے پاس، وہ روایتیں پہلے نقل کیے، اس کے بعد جو اختلاف والی روایت ہے کہ یہ عمر تھی یہ عمر تھی، وہ روایتوں کو بھی انہوں نے نقل فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 379 حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي اسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية انه سمعه يخطب جی مات رسول الله قال مات رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو ابن 63 سنه وابو بكر وعمر رضي الله عنهما۔ معاویہ کہتے ہیں، معاویہ کون ہے ان کے بارے میں لکھ لیجئے، معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب الاموی، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب الاموی، یہ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیے، اور ان کے والد صاحب آ کر جو ہے ابو سفیان آ کر سرکار سے عرض کیے تھے کہ یا رسول اللہ لوگ ہماری عزت نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ ہمارے بچے کو تھوڑا اپنے کام پہ رکھ لیے، لکھنا پڑھنا آتا اس کو، رائٹنگ پہ اگر لکھ لیے تو تھوڑی بہت عزت ہو جائیں گی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کچھ خطوط وغیرہ لکھوائے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وحی بھی لکھوائے، یعنی قرآن کریم بھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھوائے، اگرچہ کہ وہ یعنی بہت سارے ریسرچ اسکالرس اس پہ تحقیق کیے لیکن ثابت نہیں ہوتا، لیکن اگر ثابت ہو جائے تب بھی بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لکھوائے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کو ان کے بھائی کے انتقال کی وجہ سے، یزید بن ابی سفیان کے انتقال کے بعد ان کو گورنر بنایا گیا تھا دمشق کا، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ یعنی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں
मिस यूज़ किए अपने हुकूमत का और अपने जो पावर्स थे उसका मिस यूज़ किए। फिर मौला अली अलैहिस्सलाम जब हुकूमत पर आए और आपकी खिलाफत आई, मौला अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत हुई और सारे मुहाजिरीन और अंसार सब अहलुल यानी साबिक़ून अल-अव्वलून सब सहाबा जब बैअत कर लिए तो उस वक्त जो है ये मौला अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ बगावत किए। और मौला अली अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम से ये जो है जंग के सूरत हाल लाकर उनसे खिलाफत इमाम हसन अलैहिस्सलाम उनके हवाले कर दिए और वहाँ से ये खिलाफत को मुनहदिम कर दिए। खिलाफत का जो सिस्टम था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पसंद का जो तरीका था, खिलाफत राशिदा जिसको कहते हैं, जिसके तारीफ की है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये मेरे मनहज पर रहेगा, उस सिस्टम को इन्होंने तोड़ दिया और ख़त्म कर दिया और आज तक खिलाफत कायम नहीं हुई। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम से उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स किए थे, मुआहदे किए थे कि मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा। इमाम हसन ने कहा था कि अगर ऐसा 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 आप इंसाफ से अगर हुकूमत करते हैं, बहुत सारे मवाक़िफ़ थे वो, अगर ऐसा करते हैं तो मैं हुकूमत हवाले करता हूँ। तो हाँ कहकर दस्तखत कर हुकूमत तो ले लिए, लेकिन जितने मुआहदे के जितने आर्टिकल्स थे, जितने लिखे गए थे ज़ाब्ते थे, उस सारे ज़ाब्तों को, सारे आर्टिकल्स को और सारे वादों को उन्होंने तोड़ दिया, एक को भी पूरा नहीं किया। सन 60 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ और इंतकाल से पहले पहले अपने बेटे यजीद को हुकूमत पर बिठाकर ये गुजर गए। इनको बाज़ उलमा जो है आम तौर पर मुहद्दिसीन इनको सहाबा में काउंट करते हैं और कुछ मुहद्दिसीन और दीगर उलमा इनको सहाबी नहीं थे कहते हैं। यानी सहाबी किसको कहते हैं इसके अंदर उलमा में इख्तिलाफ है। जमहूर अक्सरियत का कहना है कि इनको भी सहाबा में काउंट किए जाएंगे, यानी रिवायत करने वाले सहाबा में इनको काउंट किया जाएगा। बहुत सारे उलमा इनको सहाबी नहीं माने हैं। ठीक है, ये एक अलग मबहस है, कभी इजाजत हो तो। बहरहाल हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला रिवायत फरमाते हैं, कहते हैं कि मुआविया कहते हैं कि हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा सुने कि मुआविया खुतबा दे रहे थे और बड़ा मजमा था और गालिबन ये मक्का का खुतबा है, गालिबन जहां तक मेरा ख्याल है। खुतबा मक्का का है या मदीने का है। तो वहां पर ये असल इनका कैपिटल सिटी तो दिमश्क थी ना, ये कभी कभी विजिट करते थे मक्का या मदीना अपनी पॉलिटिकल सिचुएशन को मजबूत करने के लिए। तो वो वहां पर आए और वहां पर उन्होंने खिताब किया और खिताब के दौरान उन्होंने कहा, माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा इब्नु 63, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त इंतकाल कर गए उनकी उम्र 63 थी जी, 63 साल उनकी उम्र थी। वह अबू बकर व उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने भी 63 साल के 63 ईयर्स के थे। और इसी तरह से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इंतकाल कर गए तो उस वक्त उनकी भी उम्र 63 थी। तो अभी बयान क्यों किए, आगे कहते हैं व अना इब्नु 63 सना, और इस वक्त मेरी उम्र भी 63 साल है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की तारीख यहाँ से मिली कि और हजरत अबू बकर की और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जी, इन लोगों का इंतकाल 63 ईयर्स में हुआ और उसका इस्तीफा भी ये पॉलिटिशियंस के तरीक़ेकार होता है। पॉलिटिशियंस का तरीक़ेकार होता है कोई भी बात को अपनी तरफ मोड़ लेकर जो है वो अपना उस पर चिस्पा कर देना, हालांकि उसमें कोई काम रहे ना रहे। जी माजरत चाहता हूँ, ये मजमून से थोड़ा शायद ये बातें हट रही होगी, लेकिन अभी हाल में जैसा सऊदीया ने डोनेट किया है ऑक्सीजन हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में हालात खराब हो रहे हैं तो ऑक्सीजन आ रहा था और ऑक्सीजन को जब यहाँ पर शिफ्ट किया गया और इंडिया में जब उसके टैंक्स को, बड़े बड़े टैंक्स को उसको उतारा गया तो आप देखिए निकालकर इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर जो है वो रिलायंस के स्टिकर्स लगे हुए थे। वो टैंक्स ऐलान है बाज़ाब्ता सऊदीया ने डोनेट किया है और सऊदीया से आ रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर स्टिकर्स जो है वो रिलायंस के लगाकर उन्होंने उतारा था। तो यानी कोई भी कुछ भी काम रहने तो उसमें अपनी नेकनामी के लिए एक रास्ता निकाल लेना, ये वैसा ही कुछ मालूम होता है। वरना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख वफात यहाँ पर जिक्र करने की कोई और हिकमत समझ नहीं। सरकार 63 साल में विसाल पाए और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु 63 में विसाल पाए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 63 साल की उम्र में विसाल पाए और मेरी भी उम्र 63 साल है। तो क्या इंतकाल हुआ 63 साल में? इंतकाल तो नहीं हुआ। 63 साल तो हर आदमी को मिलते हैं, जो भी आदमी 64 साल उम्र का रहेगा, 64 ईयर्स जिसके भी होंगे, तो हर आदमी को 63 तो एक मरतबा मिलते हैं। मैं भी 63 का हूं, कहना यहाँ पर कोई माकूल वजह मुझे समझ में नहीं आई। मुआविया बिन अबी सुफियान का इंतकाल 78 ईयर्स में हुआ, 78 ईयर्स जो है और 15 साल उसके अलावा उन्होंने जिए थे। ठीक है, तो बहरहाल ये हदीस शरीफ यहाँ पर लाने का, ये रिवायत यहाँ पर लाने का मकसूद ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 63 साल उम्र में हुआ। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 380 हदथना हुसैन इब्न महदी अल-बसरी क़ाल हदथना अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन इब्न जुरैज अन ज़ुहरी अन उर्वत अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मात व हुवा इब्न 63 सनतन। उम्मुल मुमिनीन आइशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम 63 साल की उम्र में इंतकाल फरमाए। हदीस नंबर 381 हदथना अहमद इब्न मनी व याकूब इब्न इब्राहिम ad-दौरकी قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 65। अम्मार जो है ये
बनु हाशिम खानदान के एक खादिम थे, वो रिवायत करते हैं कि मैं एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा को यह फरमाते हुए सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 65 साल 65 ईयर्स की उम्र में इंतकाल कर गए। जैसा कि हम बताए कि 63 ईयर्स ये मुसल्लमा है, अकबरियत ने यही कहा है, और सारे हालात और तारीख पढ़ने से, सीरत पढ़ने से साबित हो जाता है कि 63 साल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। लेकिन कुछ और रिवायतें भी है जिसमें लोग ने इख्तिलाफ किया, तो वो रिवायतें भी जिक्र कर रहे हैं। तो एक रिवायत 65 ईयर्स भी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 65 यानी 65 ईयर्स की उम्र में हुआ है। हदीस नंबर 382 हदथना मुहम्मद इब्न बशार व मुहम्मद इब्न अबाना क़ाला हदथना मुआद इब्न हिशाम क़ाला हदथनी अबी अन क़तादह अन अल-हसन अन दग़फ़ल इब्न हंज़ला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुबिज़ व हुवा इब्न 65। दग़फ़ल बिन हंज़ला कहते हैं, दग़फ़ल बिन हंज़ला, इनके बारे में लिखिए। अच्छा, इनके बारे में ना लिखें, इनके बारे में ना लिखिए, क्योंकि मैं इब्तिदा में इनको सहाबी समझकर इनको नोट किया था, लेकिन इनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मिला, लेकिन सरकार नहीं मिले थे। यानी उस जमाने में ये थे, बाकायदा हयात थे, उस जमाने में रहते थे, लेकिन बाज लोग ने लिखा कि इनको सोहबत भी हासिल है, लेकिन अक्सर उलमा का ये कहना है कि नहीं, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी नहीं की और सुने भी नहीं। बड़े यानी बड़े अदीब थे, नसाबा थे, यानी अदीब कहते हैं, लैंग्वेज के बहुत माहिर थे। और अंसाब, कौन से खानदान, उनमें क्या सिफात होती, कौन किसका बेटा है, कौन किसका दादा है, ये अंसाब के बड़े आलिम थे, बड़े जानने वाले थे। और ये बाद के जमाने में जब मुआविया बिन अबी सुफियान का दौर आया था हुकूमत का, तो उनसे जाकर मुलाकात की, तो इनको एज अ टीचर, यजीद के टीचर के तौर पर अपॉइंट किया गया था। तो ये यजीद के उस्ताद भी रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, नसब और अदब पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए एज अ टीचर भी रहे हैं। दग़फ़ल बिन हंज़ला, दग़फ़ल बिन हंज़ला कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 65 ईयर्स की उम्र में हुआ है। ठीक है, इमाम क्या कहते हैं, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं, क़ाल अबू ईसा व दग़फ़ल ला नअरिफ़ु लहु समाअन मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व काना फ़ी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम तिर्मिज़ी खुद लिखते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहे हैं, लेकिन हुजूर से सुने हैं, इसके कोई सबूत हमको नहीं मिला। हदीस नंबर 383 हदथना इसहाक़ इब्न मूसा अल-अंसारी क़ाल हदथना मअन हदथना मालिक इब्न अनस अन रबीअह इब्न अबी अब्दुर्रहमान क़ाल अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु अन्नहु समिअहु यक़ूल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा बित्तवील बाइन। ये वो हदीस शरीफ है जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, दोबारा हुजूर की उम्र की मुबारक के एक रिवायत बताने के लिए यहाँ पर लाई गई। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम लंबे नहीं थे, वला बिल क़सीरी और पस्ता भी नहीं थे, वला बिल अबयद अल अमहकी और बहुत ही ज्यादा एकदम सफेद रंग नहीं था आपका, वला बिल आदमी और आप सांवले भी नहीं थे, हल्के सांवले भी नहीं थे, यानी गोरा रंग था आपका, वला बिल जअदिल क़तती और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल एकदम ज्यादा गोल घुंघरालू भी नहीं थे, वला बिस्सबती और बिल्कुल सपाट सीधे भी नहीं थे, बल्कि उसमें थोड़ी सी लचक जैसी रहती थी। व बअसहु अल्लाहु तआला अला रअस 40 सना, अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल मुकम्मल होने पर उनको मबऊस फरमाया। फ़अक़ाम बिमक्कत 10 सिनीन, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मक्के में रहे, वबिल मदीनति 10 सिनीन जी, और मदीने में आप 10 साल रहे। 40 साल नबूवत से पहले और क्या कहते हैं बैअत से पहले, 10 साल मक्के में और 10 साल मदीना में। व तवफ़ाहु अल्लाहु अला रअस 60 सनतन, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके 60 साल तकमील पर उनको अपने पास बुला लिया। वलैसा फ़ी रअसिही व लिह्यतिही 20 शअरतन बैदा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक और बाल मुबारक में 20 बाल भी पूरे वाइट नहीं थे, सफेद नहीं थे। ये रिवायत हम पढ़ चुके हैं, इसकी तशरीह भी कि वो 63 को 60 कैसा बोले, 60 कैसा बोले, उसकी हम तशरीह कर चुके हैं। हदीस नंबर 384 हदथना क़ुतैबह इब्न सईद अन मालिक इब्न अनस अन रबीअह इब्न अबी अब्दुर्रहमान अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु नहवहु, एक और एक सनद बताए हैं इसी हदीस शरीफ की। तो यहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ से मुताल्लिक़ बयान मुकम्मल हुआ, और आपकी उम्र 63 साल थी, इसका बाब मुकम्मल हुआ है। आगे अगला बाब आ रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, आपका इंतकाल किस तरह से हुआ है, उससे मुताल्लिक़ बयान है, इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु ताला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।